कुत्र प्रारम्भः कुत्र न च एवं येषां शक्यतावच्छेदकत्वे गौरवापत्या तदेव किल गौरवापत्या कृतित्वमेव तदवच्छेदकं वाच्यम् येषां शक्यतावच्छेदकत्वे गौरव आपत्या येषाम् इत्युक्ते अधिश्रयणम् अधश्रयणम् इति नाना व्यापाराः सन्ति एतेषां किं विद्यते शक्यतावच्छेदकत्वं विद्यते पच् धातुः कश्चन शक्यः विद्यते कश्चन वच्चुको एप्पडी वांगिनो ஒரு அர்த்தம்னு வெச்சுக்கணும் நம்ம பாஷையில அர்த்தம்னு சொல்லுவோம் அவ பாஷையில அது என்ன சொல்வா शक्यஹன்னு சொல்வா சின்ன வித்தியாசம் இருக்கு அர்த்தஹன்னா அபிதயா प्राप्तस्य एव शक्यः इति नाम अर्थः इत्युक्ते अभिधया वा भवतु लक्षणया वा भवतु व्यञ्जनया वा भवतु सर्वोपि अर्थः अंद व्यत्यासम इरुक्कु अदोड एवञ्च शब्दस्य शक्यः विद्यते शक्ये शक्यता विद्यते शक्यतावच्चेन शक्यம்னு शक्यतावनु எதுக்கு சார் ஒத்துட்டோம் அப்படினு கேட்டா அவச்சேதகம் எதுக்கு ஒத்துறோம்னா பச்ச தாது விஷயத்துக்கும் ஒரு சக்கியம் இருக்கு லிக் தாதுக்கும் ஒரு சக்கியம் இருக்கு பச்சுன்னு சொன்னா நமக்கு வரக்கூடிய போதம் வேற மாதிரி இருக்கு பச்சுன்னு சொன்னாலும் போதம் வருது லிக்குன்னு சொன்னாலும் போதம் வருது பச்சுன்னு சொன்னா வரக்கூடிய போதம் வேற மாதிரி இருக்கு லிக்குன்னு சொன்னா வரக்கூடிய போதம் வேற மாதிரி இருக்குன்னா அப்பதான் நீ சக்கியதாவச்சேதகம் ஒத்துக்க வேண்டியதா பச்சும் ஒரு பச்சப்பி கிஞ்சித் சக்தம் லிக்கपि சக்தம் पच् इत्युक्ते अपि कस्यचित् अर्थस्य बोधः भवति स च अर्थः कथं भवति शक्यः भवति लिख् इत्युक्ते अपि कश्चन अर्थस्य कस्यचित् अर्थस्य बोधः भवति तर्हि सोऽपि शक्यः एव परन्तु भिन्नभिन्नः विद्यते तर्हि उभयत्र विद्यमान शक्यतायाम् अवच्छेदकः भिन्नभिन्नः पुरिञ्जिता एवं च पच् धातु विषये शक्यतावच्छेदकत्वेन नाना व्यापाराः अङ्गीक्रियन्ते अधिश्रयणम् अधश्रयणं पदान पच्ना समक्राना एल्लाम सेर्ந்து வாங்கிக்கிறோம் நாம तर्हि गौरवं तत् अतः तथा मास्तु कृतित्वमेव शक्यतावच्छेदकमस्तु तर्हि पच् इत्युक्ते कृतित्वावच्छिन्नाः ये सन्ति ते सर्वेपि पच् धातोः अर्थाः इति एवं இது ஒண்ணுதான் இருக்கும் கிருத்தின்னு ஒண்ணுதான் இருக்கும் நீ வந்து பச்ச தாத்து விஷயத்துல பாணினியனோ பாக்கேன்னு தான் படிச்சாரு அவர் ஆனா நீ வந்து வெறும் பாக்க ரூபமான பாக்கானுகூல வியாபாரம்னு ஒண்ணும் வாங்கிக்கல பாக்கானுகூல வியாபாரம் நிறைய இருக்கு அப்ப எல்லாத்தையும் சௌரியம் சரி பண்ணோம்னா கிருத்தித்வம் வச்சுட்டா லாகவம்னு சொன்னார் ஏஷாம் சக்யதாவச்சேதகத்வே கௌரவாபத்யா கிருத்தித்வமேவ ததவச்சேதகம் இது நச்ச வாச்சியம் அப்படின்னா रथो गच्छति जानाति इत्यादौ च व्यापारत्वादि प्रकारकः बोधः लक्षणया इति नैयायिकरीतिः साध्वी अडिनर शक्यतावच्छेदकत्वस्यापि लक्ष्यतावच्छेदकत्ववत् गुरुनि संभवात् अयं भावः அப்படினா तर्हि रथो गच्छति इत्यत्र किं न भवति कृतित्वमेव न यथा कृतिः कुत्र विद्यते चेतने एव कृतिः विद्यते यत्नः चेतने एव अङ्गीक्रियते रथो गच्छति इति प्रयोगः विद्यते गम् धातोः अर्थत्वेन तत्र शक्यतावच्छेदकत्वेन कृतिः यदि अङ्गीक्रियते तदानीं रथे कृतेः अभावात् धातोः अर्थत्वेन कृतिः नैव स्वीकर्तुं शक्यते तद्वत् जानाति देवदत्तः जानाति इति वदामः तत्र कृतिः नास्ति कृतिः विद्यते वा जानाति इत्युक्ते ज्ञानं तत्र कृतिः विद्यते वा कृतिः नास्ति अतः शक्यतावच्छेदकत्वेन कृतिः यदि अङ्गीक्रियते तर्हि रथो गच्छति जानाति इत्यादौ व्यापारत्वादि प्रकार इत्यादौ एतत् सर्वम् असमञ्जसं स्यात्
ஒரு விஷயம். அப்புறம் வியாபாரத்வாதி பிரகாரகா போதா லக்ஷணயா அப்படின்னா நையாயிகன். தத்ர ரதோ கச்சதி இத்யத்ர तत्र यथा वा गंगायां घोषः इत्यत्र गंगापदमेव प्रयुज्यते, परन्तु प्रवाहरूपस्य अर्थस्य न स्वीकारः, तत्र तीररूपस्य अर्थस्य यथा वा स्वीकारः लक्षणया. तद्वत् रथो गच्छति जानाति इत्यादौ कृतिः अर्थः नास्ति. तत्र तावत् व्यापारत्वादिप्रकारकः बोधः लक्षणया भवतु. புரியுதா? அந்த இடத்துல அப்போ 1-2 இடத்துல வரைக்கும் லட்சணையா வச்சுக்கலாம். அங்கே கிருத்தி அர்த்தம் வேண்டாம். எப்போ பார்த்தாலும் கங்கா சப்தத்துக்கு வந்து தீரம் அர்த்தம் கிடையாது, ஏதோ சில இடங்கள்ல. அதே மாதிரி ரதோ கச்சதி ஜானாதி இத்தியாதி இடங்கள்ல மட்டும் கிருதி வேணாம். அப்ப ஏவஞ்ச கிருதித்வ பிரகாரக போதः न अपि तु व्यापारत्व प्रकारकः बोधः लक्षणया. இது நையாயிக ரீதிஹி சாத்வி சக்கியதாவச்சேதகத்வஸ்யாபி லக்ஷ்யதாவச்சேதகத்வவத் குருணி சம்பவாத். இப்படி நீ சொல்லிட்டேன்னு சொன்னா தர்ஹி ரதோ கச்சதி இத்யத்ர லக்ஷணா एवं रीत्या यत्र यत्र कृतेः असंभवः तत्र सर्वत्र व्यापाराः अंगीकार्याः. तर्हि त्वया किमुक्तं நீ என்ன சொன்ன? சக்கியதாவச்சேதக விஷயத்துல வந்து கௌரவம்னு சொன்ன வையாகரணை பார்த்து. என்ன கௌரவம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து பச்சு தாத்துடைய அர்த்தம் இருக்கு பார், சக்கியம். அதனுடைய சக்கியதாவுக்கு அவச்சேதகமாக நான் என்ன பண்றேன்? வையாகரணம் அதிஸ்ரயணம் ஒன்று அதஸ்ரயணம் ஒன்று இப்படி ஏகப்பட்டது நான் ஒத்துக்கிறேன்றதுனால நீ கௌரவம்னு சொன்னீங்க. உனக்கு ரதோ கச்சதின்றா பர்ணம் பத்தத்தின்னு சொல்றான். இது மாதிரி ஏகப்பட்ட அச்சேதர விஷயங்கள்ல வரும்பொழுது அங்க நீ ஏகப்பட்ட கிருத்தின்ற அர்த்தத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறது, அப்புறமா அந்த அர்த்தத்தை விட்டுறது. அப்ப உடறதுன்றது பல இடங்கள்ல வரும். அப்ப சக்கியதாவச்சேதக விஷயத்துல நீ கௌரவம் சொன்னீங்க, லட்சியதாவச்சேதக விஷயத்துலயும் கௌரவம் வரும் பாருங்க. சரியா? அந்தந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கிருத்தியை விட்டுட்டு வேற 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 வியாபாரங்களை நீ ஒத்துக்கணும் அங்கேயும். அதனால என்ன பண்றதுன்னா பேசாம நான் சொல்ற மாதிரி வியாபாரமே அர்த்தமா வச்சுக்கிறது பெஸ்ட். சக்கியதாவச்சேதகத்வஸ்யாபி லக்ஷ்யதாவச்சேதகத்வவத் குருணி சம்பவாத் தயோஹோ வைஷம்யே பீஜாபாவாத். शक्यतावच्छेदक विषये यदि गौरवं तर्हि तत् अंगीकरोमि. लक्ष्यतावच्छेदक विषय तथा नास्ति. नैयायिकन इप्पडी सोल्राன்னு வெச்சுக்கோ. लक्ष्यतावच्छेदक विषये यदि गौरवं तदानीं तत् दोषाय न भवति, शक्यतावच्छेदक विषये यदि गौरवं तदानीं तत् दोषाय भवति. அப்படின்னு நீ சொன்னா யார் சொன்னா உனக்கு? சக்கியதாவச்சேதகத்துல வந்து கௌரவம் வரக்கூடாது, லக்ஷ்யதாவச்சேதகத்துல கௌரவம் வர்றன்னு யாராவது சொன்னாலா? தயோஹோ வைஷம்யே, இந்த கௌரவம் தேவலாம் அந்த கௌரவம் கூடாதுன்ற வைஷமியத்தை கல்பிக்கிறதுக்கு என்ன இல்ல? பீஜம் நாஸ்தி, பீஜாபாவா. தயோஹோ வைஷம்யே பீஜாபாவாத். நச்ச பச்சதி பாகம் கரோதி இதி யத்னார்த்தக கரோதினா விவரணாத் யத்ன ஏவ ஆக்யார்த்தः இதி ஆக்யாதார்த்தः இதி வாச்சியம். உடனே அவன் திருப்பி பழைய பல்லவியை பாட ஆரம்பிச்சான். பச்சதி அப்படின்னு நீ சொல்ற. பச்சதி இत्युक्ते பாகம் கரோதி இதி விவரணம் திருஷ்யते. तर्हि करो विवरणे करोति इति पदं प्रयुज्यते. करोति इत्युक्ते कृधातोः कृतिः एव अर्थः. कृधातोः எப்படி சார் அர்த்தம்? கிருக்கு பிறகு தின் பிரத்தியம் போட்டா கிருதிடா என்ன? பாவார்த்த பாவத்துல தானே வந்து உங்களுக்கு தின் வந்தது, ஸ்திரியாம் தின்னு. அப்ப கிருதாத்துக்கு பிறகு தின் பிரத்தியம் போட்டா கிருதிஹி வருதுன்னா கிருதிஹினா எத்தனஹான்னா கரோதிக்கா தானே அர்த்தம்னு ஃபிக்ஸ் பண்றா இல்லையா? पचति इत्युक्ते पाकं करोति इति विवरणं दृश्यते. एवं च धातोः यत्नः अर्थः स्वीकार्यः एव திருப்பி சொன்னான். கிட்டத்தட்ட இந்த விசாரம் ஏற்கனவே முதல்ல வந்தது. पचति पाकं करोति इति यत्नार्थक करोतिना यत्नार्थक करोतिना इत्युक्ते तस्य तत्र यत्नार्थकः कृधातुः कश्चन, उत्पत्त्यनुकूल व्यापारार्थकः कश्चन. घटम करोति அப்படின்ற இடத்துல घटम करोतिன்ற இடத்துல घट उत्पत्ति अनुकूल व्यापारः. பாகம் கரோதி அப்படின்னும் போது எத்தனன்ற அர்த்தம். அப்படி வித்தியாசப்படுத்தி காமிச்சான். एवञ्च पाकं करोति इत्यत्र करोतिहि धातु करोतिहि कथं विद्यते? यत्नार्थकः विद्यते. पाकं करोति इति यत्नार्थक करोतिना विवरणात् यत्नः एव आख्यातार्थः इति न च वाच्यम्. அதெல்லாம் சொல்லாதறானே ஏன் அப்படினா ரதோ கமனம் கரோதி பீஜாதினா அங்குரஹ கிருதஹ इति दर्शनात् பாரா. அப்படினா பச்சதி इत्यस्य பாகம் கரோதி इति विवरणं सर्वैः क्रियते. अतः तत्र कृ धातुः प्रयुज्यते.
கிருதாத்தோஹோ யத்னஹ அர்த்தः ஏவம் ச தாத்தோஹோ யத்னஹ அர்த்தः ஸ்வீகர்த்தவ்யः நீ சொன்னா ரதோ கமனம் கரோத்தின்னு ஒருத்தன் பிரயோகம் பண்றான். அப்படி அங்க என்ன ஒத்துக்க போறா? தத்ராபி கிருதாத்து பிரயுக்தா இது காரணாத் ரதே கிருதிஹி வித்யதே இது அங்கீகாரம் பண்ணுவியா நீ? அங்குரஹா கிருதஹான்ற பீஜாதினா அங்குரஹா கிருதஹ. பீஜம் என்ன தெரியுமா பண்ண? வேற என்ன? வேற பாடுறா முளைய உண்டு பண்ணி இருக்குன்றான். பீஜேன அங்குரஹா கிருதஹான்றான். அப்ப தத்ராபி கிருதாத்து பிரயுஜ்யதே தர்ஹி தத்ராபி யத்னஹ அர்த்தः ஸ்வீகர்த்தும் சக்கியதே வாத்வயா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படி நீ பண்ணிட்டேன்னு சொன்னா அச்சேதனங்கள்ல கூட கிருதி உண்டுன்னு வந்துடும். அப்ப அதை நிவர்த்தி பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? வியாபாரம்னு ஒத்துன்னு திருணும். அதுக்கே எல்லா இடத்துலயும் ஒத்துன்றோம். ரதோ கமனம் கரோதி பீஜாதினா அங்குரஹ கிருதஹ இது தர்சனாத் கிருஞஹ யத்னார்த்தகதாயாஹ அசித்தேஹ. அதுக்கப்புறம் சொன்னார் கண்ணா கிருதாத்தோஹோ யத்னஹ ஏவ அர்த்தः இது त्वया உக்தம் கில ததா ந ரதோ கமனம் கரோதி இத்யத்ர கிருதாத்துः பிரயுஜ்யते தத்ர யத்னரூபः அர்த்தः ந घटते. बीजादिना अंकुरः कृतः इत्यत्रापि यत्नरूपः अर्थः न घटते. एवं च कृधातोः यत्नः अर्थः इति कथनं तावत् असङ्गतं कुत्रापि सम्भवति. अदा एङ्गो ओर இடத்துல வரப்போகுது. किञ्च भावनायाः अवाच्यत्वे घटं भावये एतत् पाठनीयं वा? एतावत्पर्यन्तम् आगतं वा? घटो भावयति इति भवतु. भावनायाः अवाच्यत्वे घटं भावयति इत्यत्र इव घटः भवति इत्यत्रापि द्वितीया स्यात्. न च अत्र घटस्य कर्तृत्वेन तत्संज्ञया कर्मसंज्ञायाः बाधात् न द्वितीया इति वाच्यम्. अनुगतकर्तृत्वस्य त्वन्मते दुर्वचत्वेन घटस्य अकर्तृत्वात् कृत्याश्रयत्वस्य कारकचक्रप्रयोक्तृत्वस्य च घटादु अभावात् दात्वर्थ अनुकूलव्यापाराश्रयत्वस्य च कारकमात्र अतिव्यापकत्वात् अपि च एतावत्पर्यन्तं पाठितं वा इति चिन्ता आगच्छति. भावनायाः अवाच्यत्वे इदानीं भावना अस्माकं मते तावत् भावना व्यापारः भावना सैव उत्पादना सैव च क्रिया इति सर्वस्यापि समत्वमेव. तत्र अस्माकं पक्षे धातोः द्वौ अर्थौ इतः पूर्वम् उक्तमेव. धातोः द्वौ अर्थौ फलं व्यापारः इति. फलस्य यः आश्रयः सः कर्म, व्यापारस्य यः आश्रयः सः कर्ता. व्यापारः भावना इति उभयोः समत्वमेव. तर्हि भावनायाः यः आश्रयः सः कर्ता. परन्तु अकर्मकधातुविषये फलस्य अन्यः आश्रयः भावनायाः अन्यः आश्रयः इति न सम्भवति. कुत्र घटः भवति इति वदामः. देवदत्तः पचति इत्यत्र तण्डुलं पचति इत्यत्र उत्पत्त्यनुकूलव्यापारः. उत्पत्त्यनुकूलव्यापारः तत्र उत्पत्तिः कुत्र विद्यते? तण्डुलेषु विद्यते. विक्लित्यनुकूल उत्पत्तिः इति उक्तवान्. विक्लित्यनुकूलव्यापारः तत्र विक्लितेः आश्रयः विद्यते तण्डुलः. तदनुकूलभावनायाः आश्रयः विद्यते देवदत्तः. अतः देवदत्तः तण्डुलं पचति. सकर्मकधातुविषये तथा पृथक् पृथक् आश्रयद्वयम्. अकर्मकधातुं स्वीकुर्मः. घटः भवति. भूधातोः कः अर्थः? उत्पत्त्यनुकूलः व्यापारः. उत्पत्तिरूपं फलं कुत्र विद्यते? घटे. तदनुकूलव्यापारः कुत्र विद्यते? घटे एव. अर्थात् एतादृशः दृष्टान्तः, एतादृशम् उदाहरणम् किमित्युक्ते घटं வந்து தன்னதானா உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்குன்ற இடம். இப்படி விவக்ஷா பண்ணலாமே, நீ ஒன்றும் தப்பு இல்லையே. குலாளன் என்னதான் வந்து பிடிச்சாலும் கூட சில பானை அப்ப அந்த இடங்கள்ல வந்து கடகா எந்த பானை உண்டாகிறதோ அந்த இடத்துல கடகா பவத்தின்னு வந்துருச்சு. பாடம் சொல்லி தந்தாலும் கூட எல்லாரும் படிக்கிறாளடா. சில பசங்க தான் படிக்கிறாங்க, சில பசங்க படிக்கிறது இல்லை. அப்படின்னா அங்கே வாத்தியார் என்ன சொல்லுவார்? சும்மா சொல்லி தந்தான், படிக்கிறலாம் அவங்க கையில தான் இருக்குன்றவா. அத்தः ஸ்வயம் படதி இது. ஸ்வயம் படதி இத்துக்தே அவனுக்கு ஞானானுகூலமான வியாபாரம் அவன் கிட்டக்க தான் வரணும். எல்லாம் புரிஞ்சு வாழைப்பழத்தை பிரித்து வைக்கிறோம், கையில் கொடுக்குறோம், வாயில் வைக்கிறோம்டா, முழுங்கிறது உங்க கையில் தானே பாருக்கு.
எவ்வளோ இருந்தும் கூட வாழைப்பழம் சப்ளை பண்ணுறா, சூப்பர் வாழைப்பழம் கேரளாலேருந்து வந்து இறங்குறது நமக்கு இல்லையா, நேந்திரம் பழம் வந்து இறங்குறது, எல்லாம் பண்ணாலும் கூட நீ முழுங்க மாட்டேன்னு இது அத்தனையும் வியர்த்தமாயிடுறதா இல்லையா? இன்னும் கொடுமையாயிடுதுன்னா, நீ முழுங்கலன்னு சொன்னா முழுங்குறதுன்ற வியாபாரம் உள்ள நடக்கிறது. நீ முழுங்கலையான்றது வந்து சட்டுன்னு யாராலும் கணிக்க முடியல. கொஞ்சம் கவனிச்சு தொண்டை அசைகிறதா அப்படின்னா வேணா சொல்லாமே தவிர, அவன் வேணும்னு தொண்டையை மட்டும் அசைக்கிட்டு முழுங்காம இருந்தா இது என்ன சொல்ல வந்தன்னா, இவ்வளவுலாம் உபச்சாரம் பண்ணியும் கூட இவன் முழுங்கலன்னு சொன்னா கடைசியில் அந்த பழி யாருக்கு வரணும்னா, வாழைப்பழம் இவங்க ஒழுங்கா சப்ளை பண்ணலன்னு இவங்க பேர்ல வரும். பாடத்தை சொல்ல வரேன் நான் இல்லையா? புரிஞ்சுட்டு இல்லையா? அது போதும். வெங்கியமா புரிஞ்சாதான் இன்னும் சுவாரஸ்யமா இருக்கும். அது மாதிரி घटः भवति इति उदाहरणं तदर्थं स्वीकृतवान्. घटः भवति तर्हि उत्पत्तिरूपं फलं तत्र विद्यते, भावनापि तत्रैव विद्यते. तत्र अस्माकं पक्षे, वैयाकरणानां पक्षे कर्तुः ईप्सिततमं कर्म इति घटस्य कर्मसंज्ञा एव स्यात्. कर्तुः कर्ता इत्युक्ते घटः, कर्तुः क्रियया स्वनिष्ठक्रियया आप्तुम् इष्टतमं कारकं किं घटः एव. अतः घटस्य कर्मसंज्ञा प्राप्ता. परंतु स्वतंत्रः कर्ता इत्यनेन घटस्य कर्तृसंज्ञा अपि प्राप्ता. स्वतंत्र कर्ता इत्युक्ते व्यापाराश्रयः कर्ता. अस्माकं पक्षे व्यापाराश्रयत्वं कुत्र विद्यते? घटे विद्यते. अतः घटस्य कर्तृत्वं विद्यते. तत्र आचार्यः किं कृतवान्? कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति प्रथमं पठितवान्, स्वतन्त्रः कर्ता इति परतः पठितवान्. तर्हि विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन कर्तृसंज्ञया कर्मसंज्ञायाः बाधः भवति घटविषये. एवञ्च कर्तृसंज्ञायाः विद्यमानत्वात् घटः करोति इति प्रयोगः साधुः. ज्ञायते वा? तदनन्तरं कुलालः घटं भावयति इति प्रयोगः, तदपि स्वीकुर्मः. तत्र भावी इति धातुः. कथं धातुः? भावी. कथम् अर्थः इत्युक्ते उत्पत्त्यनुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः इति. उत्पत्त्यनुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः. उत्पत्तिः फलं कुत्र विद्यते? घटे विद्यते. तदनुकूल व्यापारः कुत्र विद्यते? घटे विद्यते. तदनुकूल व्यापारः कुत्र विद्यते? कुलाले विद्यते. एवञ्च कुलालनिष्ठः यः व्यापारः तज्जन्यं फलमेव कश्चन व्यापारः कुत्र विद्यते? घटे विद्यते. तादृश व्यापारजन्यं फलमेव उत्पत्तिः, तदपि घटे विद्यते. अत्र किं वदामः एतद्विषये? घटं भावयति इत्यत्र कथं वयं वदामः इत्युक्ते, गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्माकर्मकाणाम् अनिकर्ता समौ. अकर्मकाणां गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म अकर्मकाणाम्. अकर्मक धातोः अन्यन्त अवस्थायां यः कर्ता सः अन्यन्त अवस्थायां कर्म स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः. प्रकृते भावयति इति प्रयोगः. भावयति इत्यस्य अन्यन्त अवस्था, निज रहित अवस्था, निज अभाव अवस्था का इत्युक्ते भवति इति. भवति इति अन्यन्त अवस्थायां कः कर्ता आसीत्? घटः. एवञ्च अन्यन्त धातु विषये यः कर्ता सः अन्यन्त अवस्थायां कर्म स्यात् इति. अनेन किं भवति? घटस्य उत्पत्त्यनुकूल व्यापाराश्रयत्वे अपि उत्पत्त्यनुकूल व्यापाराश्रयत्वात् कर्तृत्वे अपि गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्माकर्मकाणामनिकर्ता सनो इति सूत्रेण कर्मत्वस्य विधानात् विहितत्वात् कर्मसंज्ञया कर्तृसंज्ञायाः बाधः तेन घटं भावयति. देवदत्तस्य तावत् व्यापाराश्रयत्वात् कर्तृसंज्ञा भवति, देवदत्तः घटं भावयति इति प्रयोगः. अयमेव उचितः, अयमेव सर्वसम्मतः प्रयोगः. इदानीं त्वद्रीत्या वयं चिन्तयामः. किमुक्तं?
धातोः भावना न अर्थः इति त्वया निराक्रियते। धातोः कः अर्थः? कृतिः एव अर्थः इति त्वया अङ्गीक्रियते। तर्हि घटः भवति इत्यत्र कृत्याश्रयत्वं घटस्य भवति वा? कृतिः नाम चेतननिष्ठा एव, यत्नः चेतननिष्ठः एव। एवञ्च घटः भवति इत्यत्र उत्पत्त्यनुकूला कृतिः इति वक्तव्यम्। कृतेः आश्रयत्वं घटस्य न सम्भवति, अपि तु उत्पत्त्याश्रयत्वं सम्भवति। उत्पत्तिः कथं विद्यते? फलं विद्यते। एवञ्च फलाश्रयत्वात् घटस्य कर्मसंज्ञा भवति। कर्तृसंज्ञायाः प्राप्तिरेव नास्ति त्वन्मते। किं कारणं? कृत्याश्रयत्वं कर्तृत्वं त्वन्मते, कृत्याश्रयत्वं नास्ति, परन्तु फलाश्रयत्वं विद्यते। तर्हि घटः भवति इति वक्तव्ये घटं भवति इति प्रयोक्तव्यं त्वन्मते। मम मते तावत् व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् इति अङ्गीकारात् तत्र फलाश्रयत्वमपि विद्यते, व्यापाराश्रयत्वमपि विद्यते. परन्तु பாணினி அவர் வேற ஸ்டைல் வச்சுட்டாரா. சிலதெல்லாம் பாணினி அர்த்த தர்மத்தை வச்சு பரிபாலனம் பண்ணார். சிலதெல்லாம் தன்னுடைய சப்த தர்மங்களை அஷ்டாத்தியாயி வச்சு நிர்வாகம் பண்ணிட்டார் இல்லையா? பாரு, இது பதார்த்த சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்டா. அது ஒருத்தருக்கு கர்த்திரு சம்ஞா வர்றதோ கர்ம சம்ஞா வர்றதோ நீயும் நானோ சொல்ல வேணாம். அது பதார்த்தம். பலாசிரயத்துவம் இருந்தா கர்த்தா கர்மா, வியாபாராசிரியத்தான் கர்த்தா. இது தர்மம், அது அர்த்த தர்மம். அது அங்க என்ன பண்ணிட்டார் பாணினி? சேத்தே கடஹா பவதி இத்தியாதி ஸ்தலங்கள்ல ரெண்டும் வந்துருத்து. கர்மசம்ஞா வந்துருத்து. இந்த இடத்துல நிர்வாகம் பண்றதுக்கு, அதாவது நியமம் பண்றதுக்கு வேற வழியே இல்லடா. எந்த சாஸ்திரம் பண்ண முடியும்? பலாசிரியத்துவம் கர்மத்துவம், வியாபாராசிரியத்துவம், கர்த்திருவம் சொன்னா கடசிய உபயாசிரியத்துவம் வித்தியதே. அப்ப கதாச்சித் கர்மசம்ஞா கதாச்சித் கர்த்த சம்ஞா இல்லையா வரணும் நீ? அப்ப லோகத்துக்கு இதை நியமம் பண்றதுக்கு வேற வழியே இல்லை. பாணினிதான் நியமம். எதை வச்சுன்னு? அஷ்டாத்தியாயி சூத்திர கிரமத்தை வச்சுன்னு பண்ண. சூத்திரத்தை வச்சுன்னு கூட பண்ணல. அவருடைய நடையுடைய பாவனையிலாவே நமக்கு நியாமகமா. நம்ம சாஸ்திரத்துல ஒரு வைசிஷ்டியம் என்னன்னா, அவர் சொல்லிதான் நீ தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றது இல்லடா, சொல்லாமலேயே தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? விபூதி இப்படி போடணும் எப்படி நீ கத்துண்டா? அவ்வளவுதான் இல்லையா? அதே மாதிரி பாணினியினுடைய அந்த அஷ்டாத்தியாயி கிரமமே நமக்கு என்ன பண்ணிடுச்சுன்னார், பிரகஷேதே பரம்காரியம் ஒண்ணு சொன்னார், அது சொல்லாம இருக்க முடியாது. இப்ப இந்த இடத்துல என்ன வியாக்கரணம் தான் உனக்கு கொடுக்குறது. வேற வியாக்கரணத்தை தவிர வேற வழியே இல்லைன்னா லோகம் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம்? லோகம் கடத்தை பார்த்துட்டு கடம் பவதியும் சொல்லலாம்னு வந்துடும், பலாசயத்துவம் இருக்கிறதுனால. இவரு ஆனா பாணினி லோகத்தை விட்டுதான் பண்ணார். லோகம் பாக்குறார் பாணினி. அது தேவதத்தா தண்டுலம் பட்சத்தின்னு சொல்றான். அந்த இடத்துல தண்டு கர்மாவை சொல்றான், தேவதத்தனை கர்த்தாவை சொல்றான். ஆனா கடஹா பவதி தான் சொல்றது, கடம் பவதி சொல்றதே இல்லை ஒருத்தனும். அப்ப அங்க பலாசிரியத்துவமும் இருக்க பாணினி யோசிக்கிறாரு. அப்ப லோகமே வியாபாராசிரியத்துவத்துக்கு எங்க வியாபாராசிரியத்துவமும் இருந்து பலாசிரியத்துவமும் இருக்கிற இடத்துல வியாபாராசிரியத்துவத்துக்கு தான் லோகம் ஜே போடுறது அப்படின்றத புரிஞ்சுட்டு சுதந்திர கர்த்தா சூத்திரத்தை பின்னாடி போட்டார். அவரும் சுதந்திரமா போடல. அவரு லோக பிரயோகம் புரிஞ்சுதா இல்லையா? நான் அதான் பேசிட்டு இருக்கேன் கண்ண முடிந்தேன். அதனால கடம் பவத்தின்னு ஒண்ணு, கடம் பாவயத்தி மாதிரி கடம் பவதி வந்துடும். எப்ப பாவனாவை தாத்வர்த்தமாக ஒத்துக்காத பட்சத்துல அப்படின்னா. கிஞ்ச பாவனாயாக அவாட்சியத்வே கடம் பாவயதி இத்தியத்ர இவ கடோ பவதி இத்தியத்ராபி த்விதீயா ஸ்யாத். நான் கடம் பவதின்னு சொல்லிட்டேன். அவ அபசப்தத்தை பிரயோகம் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு நியமம் வச்சுட்டு இருப்பா. அதனால அதை அவர் எழுதல கிரந்தத்துல. த்விதீயா ஸ்யாத்துன்னு சொன்னாரே தவிர த்விதீயா கட்டிதமான ரூபத்தை அவர் வாயை திறந்து சொல்லல. உனக்கு புரியணுன்றதுக்காக. நச்ச கடசிய கர்த்திருத்வேன சம்ஞயா கர்மசம்ஞாயாக பாதாத் ந த்விதீயான்னு அவன் சொன்னான் இல்லையா? அந்த இடத்துல கடசிய கர்த்திருத்வேன கடமானது கர்த்தாவாக இருக்கிறதுனால, ஃபர்ஸ்ட் அவன் கர்த்தாவாக இருக்கிறதுனால சொன்னதே தப்பு. ஃபர்ஸ்ட் கிருத்தியாசிரியத்துவம் இல்லைன்னா அது அப்ப அவன் எப்படி அது சொல்றான் அப்படின்னா, லட்சணையா எங்க கிருத்தி சம்பவிக்காதோ அங்க சப்தமா அந்த தாத்துவானது லட்சணையா அதை சொல்லும், வியாபாரத்தை சொல்லும், வியாபாராசிரியத்துவம் கர்த்தம் அப்படி வச்சுன்னு சொல்றான் அவன். கடசிய கர்த்திருத்வேன
தத் சம்ஜயா இத்யுக்தே கர்த்திருசப்ஜயா கர்ப்பசப்ஜயாஹ பாதாத் ந த்விதீயா அப்படின்னு அவன் சொன்னான். நச்சவாச்சியம், அதை நீ சொல்லாத. ஏன்? அனுகத கர்த்திருத்வஸ்ய தொன்மதே துர்வச்சத்வேன கடஸ்ய அகர்த்திருத்வாத். தொன்மதே கடஸ்ய அகர்த்திருத்வமேவ வித்யதே. நீ எப்படிடா கர்த்தான்னு சொல்ல முடியும்? சரியா? கிருத்தியாஸ்ரயத்வஸ்ய காரகசக்கர பிரயோக்திருத்வஸ்ய வா கடாதோ அபாவாத். நான் கடம் கர்த்தா நான் சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னா? ஆமாண்டா, கிருத்தியாஸ்ரயத்துவம் இல்லையே. கிருத்தியாஸ்ரயத்துவமோ காரகசக்கர பிரயோக்திருத்வமோ இல்லன்றதுனால உன் பட்சத்துல என்னன்னா நான் வியாபாராசிரியத்துவம் சொல்லிடுவேன். நான் என்ன சொல்லுவேன்? வியாபாரம் கிருத்தியில வித்தியாசம்டா, வேற ஒண்ணும் இல்லை. கிருத்தியாஸ்ரயத்வஸ்ய காரகசக்கர பிரயோக்திருத்வஸ்ய வா கடாதோ அபாவாத் தாத்வர்த்த அனுகூல வியாபாராசிரியத்வஸ்ய ச காரகமாத்திர அதிவியாபகத்வாத். என்ன பண்ணலாம்? தாத்வர்த்தானுகூல வியாபாராசிரியத்துவம் இருக்குன்னா இவன் உடனே என்ன பண்ணா, இது நம்ம சேர்த்துக்கணும். வாவா கிரந்தங்கள்ல பல இடங்கள்ல இருக்கிற விஷயத்த இவா நிராகரணம் பண்றதிலிருந்து அவன் அது மாதிரி கேட்டான்னு நீ அனுமானம் பண்ணிக்கணும். நான் உள்ள படா கொடுக்க முடியாதுடா, எவ்வளவு தடவை கட்டல் கொடுக்க முடியாதுடா அப்படின்னு அவனை சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா என்ன அர்த்தமாச்சு? இவன் என்னத்தையோ பல தடவை உன்ட்ட கேட்டிருக்கான்னு அர்த்தமாச்சா இல்லையா? அதனால கேட்டிருக்கான்றதை நான் அனுமானம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மேல் கொண்டு போனா இன்னும் சுவாரஸ்யமா. இப்ப என்ன சொல்றார்? தாத்வர்த்த அனுகூல வியாபாராஸ்ரயத்வம் காத்திரத்வம்னா ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்கிறீங்களா? பாக்குறீங்களா? பார்க்கட்டுமா? தாத்வர்த்த வியாபாராஸ்ரயத்வம் கர்த்திருத்வம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன வித்தியாசம்? என்ன தாத்வர்த்தானுகூல வியாபாராஸ்ரயத்வம் கர்த்திருத்வம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன என்ன வித்தியாசம் ரெண்டுக்கும்? சரி, தாத்வர்த்த வியாபாராஸ்ரயத்வம்னா என்ன? கேட்டாலே வித்தியாசம் தெரியுதா? தாத்வர்த்த வியாபார ஆசிரியத்துவம் கர்த்திருவம்னா வியாபாரம் தாத்துடைய அர்த்தம்னு ஒத்துக்கிற பட்சம் அது. தாத்வர்த்த வியாபார ஆசிரியத்துவம் கர்த்திருவம் அது நாம சொல்லிட்டு இருக்கோம். அவன் கொஞ்சம் அங்க அப்படி கொஞ்சம் விளையாடி பார்த்தான். என்ன இல்லைன்னா தாத்வர்த்த அனுகூல வியாபார ஆசிரியத்துவம். அவன் தாத்வர்த்தம் நாங்க எதை சொன்னா பலத்தை சொல்லிட்டான். फलानुकूल व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् इति अंगीकरोमि परन्तु सः व्यापारः धातोः अर्थः इति निर्बन्धः मास्तुன்றான். புரியுதா? இப்ப கொஞ்சம் பரிஷ்காரம் பண்ணி நானும் ஒத்துக்கிறேன். व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् इति मयापि अंगीक्रियते परन्तु सः व्यापारः धातुवाच्यः इति मास्तु. तर्हि कथं न நமக்கு பிரகாரம் நம்ம எப்படி நம்ம சொல்லணும்? धात्वर्थ फलानुकूल धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वம் கர்த்தृत्वம்னு நம்ம ஸ்பஷ்டமா धात्वर्थமாக எந்த ஒரு பலம் இருக்கோ அதுக்கு அனுகூலமாகவும் தாத்துவுடைய அர்த்தமாகவும் இருக்கக்கூடிய வியாபாரத்துக்கு ஆශ්‍රயமா இருக்கிறது தான் கர்த்தृत्वம். धात्वर्थ फलानुकूल धात्वर्थ व्यापाराश्रयत्वம் கர்த்தृत्वம். இத கொஞ்சம் கட் பண்ணாத. धात्वर्थ फलानुकूल व्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वं न तर्हि व्यापारः फलानुकूलः तच्च फलं धातोः अर्थः इति अस्तु परन्तु सः व्यापारः धात्वर्थः मास्तु. புரிஞ்சுதா? அப்படின்னு அவன் கேட்கிறான். तर्हि कथं प्रकृते कुत्र घटः भवति इत्यत्र मम मते घटस्य कर्तृत्वं विद्यते नाम एवढे कथं न धात्वर्थ फलानुकूल व्यापाराश्रयत्वं घटे विद्यते. நான் இப்ப எனக்கு எப்படி விளையாடுறாங்க பார்த்தீங்க, அவங்க முழுக்க என்ன அந்த வியாபாரம் தாத்வர்த்தம்ன்றத கட் பண்ணணும் கூடாது, அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்லை. சொன்ன மாதிரி தான்டா செஸ் விளையாடுனா மூளை வளரும்னு நீங்க வியாக்கரணம் வச்சா மூளை வளராதா? சும்மா ஒரு 6 கதி 6 கதி விசேஷத்தை வச்சுன்னா மூளை வளரும்ன்றது எவ்வளோ விசித்திர கத்தியா இருக்கடா அது, மூளை வளராதா?
சொன்னா தாத்வர்த்த பலானுகூல வியாபாராசிரயத்துவம் கர்த்திருவம் இது பக்ஷே தாத்வர்த்த பலானுகூல வியாபாராசிரயத்துவம் சர்வேஷோபி காரகேஷு வித்யதே. எப்படின்னா கர்த்தாவுக்கு எங்க எடுத்துக்கோ, நீ சொன்ன பட்சத்துல தப்பு பாரு, அதிவியாப்தி வந்துருக்கு. தாத்வர்த்த பலம் என்ன? உற்பத்தி. தாத்வர்த்த பலம் உற்பத்தி. ததனுகூல வியாபாரம் எங்க இருக்குன்னார், குலாலன் கையில மட்டும் இல்ல, தண்டத்து கையில இருக்கு, சக்கரத்து கையில இருக்கு, எல்லாத்து கையிலும் இருக்கு. நான் காரகம்னு சொன்னாலே அதுக்கு என்ன வியாபாராசிரியத்துவம் ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும். அது அப்ப பாருங்க எல்லாமே அசைஞ்சுன்னு தாண்டா இருக்கு, அசையாம இருக்கா இல்லையா? அப்ப ஏன் தாத்வர்த்த வியாபாராசிரியத்துவம் கர்த்தத்துவம் இத்தியுக்தே சர்வேஷாமப்பி காரகானாம் கர்த்த சம்ஞாபத்தி. இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா கேளு, அதை நீ கேளு. தாத்வர்த்த அனுகூல வியாபாராசிரியத்துவம் யத்யபி சர்வேஷு காரகேஷு வித்யதே ததாபி தாத்வர்த்த பலானுகூல தாத்வர்த்த வியாபாராசிரியத்துவம் யஸ்மின் வித்யதே சயேவ கர்த்தான்னு அங்கீகாரம் பண்ணிட்டோம். அப்ப பச்சத்தின்னும் போது பச்சதாத்வர்த்தமான பலம் இருக்கு பாரு, விக்லத்தி, ததனுகூல வியாபாரமாகவும் இருக்கு. தேவதத்தன் இருக்கக்கூடிய வியாபாரம் பச்சதாத்வர்த்தமாகவும் இருக்கு. இதுவே கரண்டி கையில வேற வேற வியாபாரம் இருக்கு, அசையறதுன்ற வியாபாரம் இருக்கு. அரிசி கீழே வளைஞ்சு கொடுக்கறது. ஆமாண்டா, அரிசி போட்டா அவனுக்கு வேக வைக்கிற, இரும்பு கடலை கொடுத்தா வேக வைப்பியா? அப்ப ஏன்? அப்ப அதுக்கு வளைஞ்சு கொடுக்கிற தன்மை இருக்கு பார், பாக்கிறதுக்கு வளைஞ்சு கொடுக்கிற தன்மை யார் கையில இல்ல? 4 நாள் நான் வரலன்னா என்ன சார், இந்த சேருக்கெல்லாம் பாடம் சொல்றது சார் சொன்னா நான் என்னடா பண்றது? அப்ப பாடயத்தினும் பாடனம்லயும் 2 வியாபாரமும் இருக்கணும். சாத்ரான் பாடயத்தின்னு சொன்னா அத நீ சொல்லு பார்க்கலாம், இரும்பு கடையில வேக கொணுமா? அதே மாதிரி சாத்ரான் பாடயத்தின் போது அந்த சாத்ராளுக்கும் அந்த பாட வியாபாரத்துக்கு அனுகூலமான ஒரு வியாபாரம் அவங்க கையிலேயே இருக்கணும். ஏன் தண்டுலம் பச்சை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அப்ப ஏவஞ்ச தாத்வர்த்த பல அனுகூல வியாபாராசிரியத்துவம் சர்வேஷோபி காரகேஷு வித்யதே. ஏவம் சா நீ நல்ல வசமா மாட்டின்ட்ட. நீ அப்ப எங்க நிக்கிற? நீ தாத்வர்த்த பலானுகூல தாத்வர்த்த வியாபாராசிரியத்துவம்னு ஒண்ணு அங்கீகாரம். ஏவம் ஆயாத்தின்னா தாத்வர்த்தத்வேன வியாபாரா அங்கீகாரியா ஏவான்னு முடிஞ்சது. காரக மாத்திர அதிவியாபகத் அபிச்ச பாவனாயாஹ அவாச்யத்வே தாதூனாம் சகர்மகத்வ அகர்மகத்வ விபாகः உச்சின்னஹ ஸ்யாத். பாவனா தாத்வர்த்தஹான்னு நீ அங்கீகாரம் பண்ணலன்னு சொன்னா என்ன? அவங்க என்ன நினைச்சுட்டு இருக்காங்க, ஒண்ணு தாத்வர்த்தமாக பலத்தை அங்கீகாரம் பண்ணுன்றது, பிரத்தியத்தினுடைய அர்த்தமாக ஆக்கியாத்தத்தினுடைய அர்த்தமாக கிருத்தியை அங்கீகாரம் பண்ணு. அதான்டா விஷயம். அவங்க தாத்வர்த்தமா எதாவது அங்கீகாரம் பண்றது, பலத்தை அங்கீகாரம் பண்றது. ஆக்கியாதத்தினுடைய அர்த்தமா, ஆக்கியாத்தம்னா பிரத்தியம், பிரத்தியத்தினுடைய அர்த்தமாக கிருத்தியை அங்கீகாரம் பண்ணிடுறது. இப்படிதான் அவ நினைச்சுன்னு பேசிட்டு இருக்கா. இப்படி சொல்லிட்டேன்னு சொன்னா தாத்துக்களுக்கு சகர்மகத்வ அகர்மகத்வ வியவஸ்தா வராம போயிடும். அப்படியா? என்னன்னா நாளைக்கு சொல்றேன்.